बंधुगण 19 मार्च 2026 गुरुवार राति आपणक घरर एही निर्दिष्ट स्थान रे 3टी लवंग फोपाड़ी दियंतु। देवी लक्ष्मी कृपारू आपण तुरंत आपणकर जीवनर प्रत्येक दुखरू मुक्ति पाइबे। आपणकर जीवन रे धनर वर्षा हेबो एवं बंधु माने आपणक घर खुशी रे पूर्ण होइजिबो। आपण कोटिपति होइजिबे कारण बंधु माने एही मधु अमावास्या अवसर रे अत्यंत शुभ जोगर एक संगम सृष्टि हेउछि। एक घटना जहा केवल दीर्घ व्यवधान परे घटे। यह व्यतीत आमर हिंदू विश्वास रे जेपरि वेद पुराण एवं शास्त्र द्वारा प्रमाणित एही दिनटी अत्यंत महत्व रखे। तेणु आपणकु निश्चित भावरे 3टी लवंग सहित एही उपायटी करिबाकु पड़िबो। तेबे एहाकु केबे करिबे, केउठी करिबे एवं एहाकु कार्यकारी करिबा समय आपणकु केउ निर्दिष्ट सतर्कता पालन करिबाकु पड़िबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे म आपणकु विस्तार भावरे बुझाइबे। बंधु माने एही दिनटी एते स्वतंत्र एते गभीर भावरे गुरुत्वपूर्ण जे प्रायतः देखा जायछि जे आपण जेते पूजा पाठ रीतिनीति सत्वे मध्य अपूर्ण रहुथिबा इच्छा गुड़िक एही मधु अमावास्या दिन केवल एक सरल प्रतिकार द्वारा चमत्कार भावरे पूर्ण हो जाए। प्रकृत रे अनेक लोक एही प्रतिकार करि सारिछंती एवं निसंदेह रे यार लाभदायक फल पाइछंती। जदि आपण मध्य मधु अमावास्या रे एही प्रतिकार करिबाकु चाहंती तेबे मार्च 19 रे पवित्र गुरुवार दिन आपण प्रथमे एहाकु चेष्टा करिबा पूर्वरु प्रक्रियाटी को भल भावरे जानि नियंतु। आपण निश्चित भावरे एई प्रक्रियार फल पाई पारिबे। बंधु माने आपणक घरे वर्तमान जो दुख किंबा समस्या देखा देउछि ताहार प्रकृति जहा हेउ जदिओ आपण यार मूल कारण विषय संपूर्ण अज्ञ अछंती यह पितृदोष हेउ मंगल दोष हेउ किंबा अन्य जेकोसी दुख हेउ एही प्रतिकार को सफल भावरे करिबा पई आपणकु अंतर्निहित दोष को निर्दिष्ट भावरे चिन्हट करिवार आवश्यकता नाही। केवल 19 मार्च गुरुवार दिन मधु अमावास्या दिन आपण 3टी लवंग सहित एही उपायटी करि नियंतु। एही दिन रे करा जायथिबा जे कोनोसी पूजा आध्यात्मिक अभ्यास किंबा आचरण केबे व्यर्थ होए नाही। बंधु माने लवंग मां लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होइथाए। लवंगर एही उपाय एक निर्दिष्ट इच्छा पूर्ण करिबा पई करा जाय थाए। यह वर्तमान आपणकर जीवन को कष्ट देउथिबा दुख एवं समस्या को दूर करिबा पई करा जाय थाए अथवा आपणकर कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य किंबा प्रयास अटकी रहिछि एवं अपूर्ण रहिछि तेबे एहा मध्य सही कार्य को संपूर्ण करि पारिबो। तेणु सरल भाषा रे कहिबाकू गले आपणकर जे कोनोसी प्रकारर इच्छा पूर्ण करिबा पई आपण एही निर्दिष्ट उपायटी करि पारिबे। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने प्रथमे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आगको बढ़िबा। तेबे बंधु माने एही उपायटी जे कोनोसी व्यक्ति करि पारिबे जो माने देवी लक्ष्मी द्वारा एक निर्दिष्ट इच्छा जे कोनोसी प्रकारर इच्छा पूर्ण करिबाकू चाहंती। यह व्यतीत जदि कोनोसी माँ किंबा भौणी माने निज घरे सुख शांति बजाय रखिबा पई किंबा घर भितरे धन समृद्धि वृद्धि करिबा पई एही 3टी लवंगर उपाय करिबाकू चाहंती तेबे परिवारर जो माने बड़ महिला माने अछंती बयस रे बड़ से माने एही पूजा करिबा उचित कारण घरर महिला मानकू लक्ष्मी बोली कुहा जाय थाए। जेतेबेले घरर लक्ष्मी एही विशेष पूजा करती तो फल बहुत शीघ्र मिलता एवं यह अत्यंत लाभदायक होता है। नचेत एही उपचार जेकोसी व्यक्ति द्वारा करा जाय परिबो से माने वयस्क हुंतु किंबा छोट पिला हुंतु जो माने भी एही 3टी लवंगर उपायर गुरुत्व बुझिछंती से माने निश्चित भावरे एही निर्दिष्ट दिन रे एहा करिवे कारण से माने एहार फल बहुत शीघ्र पाइबे। तेबे बंधु माने एही उपायटी को आपणकु अमावास्या दिन संध्या समय करिबाकू पड़िबो। जदि समय कहिबा तो संध्या 6टा रु 7टा मध्यरे आपणकु एही उपायटी करिबाकू पड़िबो। तेणु प्रथम उपायटी हेउछि आपणकु 2टी लवंग आनिबाकू पड़िबो जहा संपूर्ण भावरे अक्षत होइथिबो कोनोसी स्थानरु भांगी नथिबो
କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତ ନଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲବଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷତ ଥିବ। ଏବେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ 5ଟି ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି, କେଉଁମାନେ 2ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ଜାଳନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିଥାଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଦୀପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଛି, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଦୀପଟି ଜାଳିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଏହି ବିଧି ଯେକୌଣସି ଦିନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କଠିନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସକାଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ହଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଦୀପ ଜାଳି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କେଉଁଠାରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଜାଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ କଷ୍ଟକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ କାହିଁକି କୌଣସି ଅବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଘର ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଆମ ଉପରେ ଋଣ କରଜ କାହିଁକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ। ଅନେକ ଥର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନଜର ଦୋଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କିପରି ନଜର ଦୋଷର ଶିକାର ହୁଏ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନଜର ଦୋଷ ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି ନ କରୁ, ସେମାନେ କେବେ ଧନ ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଫଳତା ନ ପାଇପାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ନଜର ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକତା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନଜର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ 5ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ଦୀପ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କର୍ପୂରର ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ, ଦୟାକରି ଆମର ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ।
हे माता लक्ष्मी ଏହି ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାର ଶୁଭ ଦିନରେ ଯିଏ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା, 3 ଖଣ୍ଡ କର୍ପୂର ଏବଂ 2ଟି ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କପଡ଼ାର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଧରି 11 ଥର ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଟାଣିବାର ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଭିନ୍ନ ବେଦ, ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।